સુરત મુનિ બોલે પ્રતાપ સિંહ તમે પછી समय વીતતા 1870 ની માક્ષર સુદ સાતમ નો સમય છે। भगवान श्री हरि गजपुर धाम डोलिया विराजमान थे। डोलिया पर विराजमान थे कि वानी अंदर कोई संत आवीने कहे छे महाराज के बोले बापूना शरीर में ताव जेवुं देखाई रह्युं छे। महाराज ने आ शब्द सांभळता साथे कोई साध न रहे भान न रहे एवी रीते भगवान श्री हरि डोलिया पर विराजमान करताजी उभा थई जाय छे अने डोट मूके केवल बापू पासे आवीने माथा पर हाथ मूकीने केवल बापूने कहे छे महाराज तमारा शरीर में ताव जेवुं देखाई रह्युं छे। केवल बापू कहे हाँ महाराज आ बधी लीला तमारी छे। भगवान श्री हरि एम कहे बोल बापू हे बोल लोको हवे तमे क्यों एम अमे करीए तमे कहो तो अमे ताव मटाड़ीए। बोल बापू कहे महाराज मारे तो बने हाथ में लागू छे। महाराज कहे एम नहीं है बोल लोको तमे कहो तो अमे तमे धाम में तेड़ी दीए तमे कहो तो अमे तमने नवुं जीवन दान आपीए। टेबल बापू कहे महाराज मारे तो बने हाथ में लागू छे धाम में तेड़ी जाओ तो भी लागू अहींया भी लागू धाम में भी तमे तो अहींया पण तमे तो माटे तमने जेम योग्य लागे तेवी रीते करो महाराज। टेबल लोक अति उद्गत शब्द वडे महाराज ने विनंती करी रह्या छे। महाराज कहे तो सांभळो टेबल बापू अमे तमने पुष्पक विमान थकी अमारा धाम में अक्षरधाम में लई जईए छीए। महाराज नो हाथ पकड़ी टेबल बापू कहे महाराज जेवी तमारी इच्छा। भगवान स्वामीनारायण एम कहे कि लोक सांभळो ए पेला अमारी पासे कंईक मांगो जीवन पर्यंत सुधी तमे अमारी सेवा करी छे माटे अमारी पासे कंईक मांगो। टेबल बापू कहे महाराज हूँ तमारी पासे शुं मांगू तमे मने शुं नथी आप्युं तो हूँ तमारी पासे मांगू। भगवान श्री हरि जिद करे अरे एबल लोक कंईक तो मांगो कंईक तो मांगो। त्यारे टेबल बापू कहे महाराज जो तमारे आपवुं ज होय ने तो मने वचन आपो। ढोलियानी बाजुमां भक्तराज दादा खासर उभेला। भक्तराज दादा खासर ने 12 वर्षनी उमर छे। दादानो हाथ पकड़ी भगवान श्री हरिना हाथमां सोंपी अने टेबल बापू एम कहे महाराज जो तमारे आपवानी ज इच्छा होय तो ए आपो क्या जीवन पर्यंत सुधी हूँ दादा ने क्यारे एकलो नहीं मूकू। आमनी 12 वर्षनी उमर छे आज हूँ एमनु कांडू तमने सोंपीने जाऊं छुं। भगवान श्री हरि कहे तथास्तु तमारी इच्छा हूँ पूर्ण करीश। धीरे धीरे टेबल बापूनो श्वास रूंधावा लाग्यो छे। भगवान श्री हरि मां तेमनो दिव्यात्मा समावा लाग्यो छे। देश देशांतरो समाचार मोकलवामां આવ્યા છે કે टेबल बापू परलोकमां ગયા છે। देश विदेशथी संतो हरिभक्तो आवे छे। सर्व कार्य पूर्ण थतानी साथे ज भगवान श्री हरिनी लीला चालू थाय छे। भगवान श्री हरि पोताना बोरिया बिस्तरा बांधी अने चालता थाय छे। टेबल बापू कहे छे तमारो जीव आत्मा अमारामां समर्पित छे। छेल्ली घड़ीना शब्द टेबल बापूना हता अने भगवान श्री हरि तेमना बिस्तरा बांधीने चालता जाय छे। दादा खासरे डोट मूकीने महाराजना पग पकड्या छे। हे कृपानिधिनाथ भगवान तमे अमने छोड़ीने क्या जाओ छो? हजी हमणां ज तमे तो
બાપુને વચન આપ્યું હતું કે હું આ દાદાને ક્યારે એકલો નહીં મૂકું અને ક્યારેય એમને છોડીશ નહીં. અને મહારાજ ગયા એના તો હજી દાદા દિવસો બી નથી થયા અને તમે મને એકલો મૂકો છો. ભગવાન શ્રી હરિ કહે છે એ લોકો હવે અમારો અહીંયા કોઈ નથી, માટે અમને જવા દો. અમારા એક ભક્તરાજ એબલ બાપુ હતા, તે બી અમને છોડીને જતા રહ્યા છે, માટે અમને જવા દો. એબલ બાપુના શબ્દ જે હતા એ શબ્દ વગોળી નાખ્યા છે. ભગવાન શ્રી હરિએ આજે દાદા ખાસરની કસોટી કરી રહ્યા છે કે દાદા ખાસર ભક્તરાજ કેવા છે, અમારામાં કેટલો હેત છે, તે જાણવા માટે જ ભગવાન શ્રી હરિએ આ લીલાનું શરૂઆત કરી છે. પણ દાદા પણ જેવા તેવા ન હતા. દાદાએ એમ કહે, મહારાજ આ બધું જ તમારું છે, માટે તમે અહીંયા રહો. ભગવાન શ્રી હરિ એમ કહે, નહીં, હું જતો રહીશ. ભગવાન શ્રી ચાલતા થાય છે અને ગઢપુરની બહાર કેલા નદીના કાંઠે પહોંચે છે. એબલ બાપુ ફરી પાછળ જાય છે અને કહે છે, મહારાજ તમને કોઈ કાળે હું જવા નહીં દઉં, માટે તમે દરબાર ગઢમાં પાછા આવો અને અમને દર્શનનો લાભ દો, સેવાનો લાભ આપો. ભગવાન શ્રી હરિ કે અમારું ત્યાં કઈ નથી, હવે અમે ક્યાં રહીએ? દાદો કહે, અરે મહારાજ બધું જ તમારું છે. ભગવાન શ્રી હરિ કહે, એવી રીતે નહીં, કાલ સવારે તમે ફરી જાઓ. દાદા કહે, મહારાજ તમને એવું મનમાં પણ કેમ આવ્યું કે આ દાદો ફરી જાય? હું તાંબાના પાત્ર ઉપર લખીને આપું છું કે આજથી લઈ જ્યાં સુધી સૂર્ય ચંદ્ર તપે ને ત્યાં સુધી આ ગઢપુર માલ મિલકત હવેલી જાયદાદ બધું જ ભગવાન શ્રી હરિના નામે. અને એમાં જો કોઈ એમ કહે છે કે આ મારું છે તો મારો વારસદાર નહીં, માટે આજથી લઈ આ બધું જ ભગવાન શ્રી હરિનું, ભગવાન સ્વામિનારાયણનું કહેવાય છે. દરબાર ગઢ આપી દીધો છે. અરે મહારાજ તમે કહો તો હું તમને સાચી સીડીમાં લખી આપું કે આજથી લઈ આ બધું જ ભગવાન સહજાનંદ સ્વામીનું છે. પણ મહારાજ અમને છોડીને ન જાઓ, અમને છોડીને ન જાઓ, અમે તમારા સોરું છીએ, અમને એકતા મૂકીને ન જાઓ. ભગવાન શ્રી હરિ માન્યા છે અને પાછા દરબાર ગઢની અંદર રિટર્ન આવે છે. ભગવાન શ્રી હરિની આ લીલા અતિશય દુઃખદાયી હતી. એક દિવસનો સમાધ ભગવાન શ્રી હરિ સવારમાં ઉઠી અને દાદાને કહે છે, દાદા હવે અમારું મન અહીંયા નથી લાગતું, માટે અમને રજા આપો. અરે દાદા કહે, મહારાજ શું ખામી રહી છે તમારી સેવામાં? તમે કેમ અમને મૂકીને જવા તૈયાર છો? દાદાના આ શબ્દ સાંભળી ભગવાન કઈ સાંભળતા નથી. ફરી વાર પાછા ભગવાન ચાલતા થાય છે અને દાદા પાછળ પાછળ જાય છે. વક્રતુંડ મહાકાય સૂર્યકોટિ સમપ્રભ નિર્વિઘ્નમ કરોમિ દેવા સર્વકાર્યેષુ સર્વદા. ઓમ નમો હનુમંતે ભયભંજનાય સુખમ કરુ ફટ સ્વાહા. મારુતિ તુલ્યમ વેગમ જીતેન્દ્રિય બુદ્ધિમતા વરિષ્ઠમ વાનરયત મુખયમ પ્રપદ્યે. અપરાધ સહસ્રાણી ક્રીડે નિસ્મય દાસોદ મિતિમા મત્વા સમસ્વ પુરુષોત્તમ. ઓમ શાંતિ. યા દેવી સર્વભૂતેષુ વિદ્યારૂપેણ સંસ્થિતા. નમસ્તસ્ય 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 નમો નમઃ. ભગવાન શ્રી હરિનો આજનો દિવસ અહીંયા આપણે કથાને વિરામ આપશું. કાલે સવારમાં પાર્ટ 2 ભગવાનનો અવિરત આ ગંગા સ્નેહીને આપણે આગળ વધાવશું. અસ્તુ. જય સ્વામિનારાયણ.